हाय पिला माने आज आमे पढ़िबा प्लस टू सेकेंड इयर साहित्य दीप्ति बहिर सरह सुंदरी कविताटी को। प्रथमे आमे परशुराम भेट कविताटी को पढ़ी। आज आमे सरह सुंदरी कविताटी को पढ़िबा। यार कवि होउचंदी पंचसखा युग्य कवि अच्युतानंद दास। पिला माने जो माने प्रथम थर पई चैनल टी को विजिट करूछंती सब्सक्राइब करिके बेल आइकन ऑन करिके रखिबे। कविता को जीवा पूर्व आमे प्रथमे कवि विषय किछि जानिबा। कवि अच्युतानंद दास को विषय किछि जानिबा। पंचसखा युगीय कवि अच्युतानंद दास सरह सुंदरी कवि भावे सुपरिचित। क्यों कवि भावे सुपरिचित? पंचसखा युगीय कवि अच्युतानंद दास सरह सुंदरी कविता पई सुपरिचित। वैष्णव कवि अच्युतानंद दास केउं युगीय काव्य चेतनार वार्ताबह। से केउं युगीय काव्य चेतनार वार्ताबह थिले? उत्कलीय पंचसखा युगीय कवि अच्युतानंद दास ओडिया भाषा और साहित्य एक स्मरणीय व्यक्तित्व। से पंचसखा युगीय काव्य चेतनार वार्ताबह थिले। कवि अच्युतानंद दास उत्कलीय वैष्णव धर्म को ओडिशार पुरपल्ली रे प्रचार और प्रसार करिथिबारु से जणे तत्वदर्शी सिद्धपुरुष भावे से ओडिशार पुरपल्ली रे परिचित। से जणे तत्वदर्शी और सिद्धपुरुष भावे ओडिशा रे परिचित। से पुरपल्लीर प्रचार और प्रसार करिथारु। ओडिशार समस्त पुरपल्ली अर्थात ग्रामर समस्त कार्यकलापर प्रचार और प्रसार करिथिबारु से जणे सिद्धपुरुष भावे और तत्वदर्शी भावे सुपरिचित ओडिशा रे। हरिवंशर रचयिता भावे कवि अच्युतानंद दास सुपरिचित। से संथ कवि अच्युतानंद दास एही हरिवंशर रचयिता भावे प्रसिद्धि लाभ करिसेंती। कटक जिलार नेमाल निकटवर्ती तिलकणा ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले। केउठारे? नेमाल निकटवर्ती तिरकणा ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले। कवि अच्युतानंद दास को पिता और माता को नाम कौन? कवि अच्युतानंद दास को पिता हेउचंती दीनबंधु खुंटिया और माता हेउचंती तांकर पद्मावती देवी। तांको पिता दीनबंधु खुंटियांक औरसरु एवं माता पद्मावती देवी गर्भरु धर्मपरायण पुत्र अच्युतानंद दास जन्मग्रहण करथिले। सनातन गोस्वामी द्वारा कवि अच्युतानंद दास उत्कलीय वैष्णव धर्म रे दीक्षित होइथिले। कहा द्वारा? सनातन गोस्वामी द्वारा। कवि अच्युतानंद दास श्री चैतन्य द्वारा प्रभावित होई उत्कल रे वैष्णव धर्म प्रचार करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। कहा द्वारा प्रभावित होई? श्री चैतन्य द्वारा प्रभावित होई। कहा द्वारा? श्री चैतन्य द्वारा प्रभावित होई। शून्य संहिता, गुरु भक्ति गीता, क्षेत्र महात्म्य, हरिवंश, अष्टगुजरी, आगत भविष्यत मालिका, गोपालंक उगाल आदि तांको रचित गोटे गोटे अमूल्य रत्न जहा साहित्य को जजुल्यमान करि परिछि। यह हेउची कवि अच्युतानंद दासकर रचना संभार बा सृष्टि संभार। यह तांको अमर लेखनी लिखित होई साहित्य को जाजुल्यमान करिबारे समर्थ होई परिछि। हरिवंश काव्यर तृतीय खंडरू उक्त कविताटी उद्धृत। हरिवंश काव्यर क्यों काव्यर? हरिवंश काव्यर तृतीय खंडरू कविताटी उद्धृत। सरह सुंदरी कविताटी उद्धृत बा आसी अछि। कविंक हरिवंश काव्यर तृतीय खंडर प्रथम अध्यायरू सरह सुंदरी कविताटी गृहीत होइअछि। केउं अध्यायरू? प्रथम अध्यायरू। तृतीय खंडर प्रथम अध्यायरू हरिवंश काव्यर तृतीय खंडर प्रथम अध्यायरू सरह सुंदरी कविताटी गृहीत होइअछि बा आसेथिरु आसीअछि। सरह सुंदरी कविताटी रे कवि अच्युतानंद दास राधाकृष्णकर मिलनाकांक्षी दूती भाव चरित्रटी
ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଠାରେ କିଏ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ରାଧା ଓ ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନାକାଂକ୍ଷୀ ଦୂତୀ। ମିଳନାକାଂକ୍ଷୀ ଦୂତୀ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏହାର ମାନେ ଏହି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଚରିତ୍ରକୁ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏହି କବିତାରେ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ସମାରୋହର ପାଳିତ ହୋଇଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ନନ୍ଦରାଜା ଘରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦିନ? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ଦେବ ଦେବୀ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନନ୍ଦଙ୍କ ଉଆସରେ ଆୟୋଜିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ସମୟରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା? ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ। କେଉଁ ସମୟରେ? ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ତ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଚାଲ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଏସନ ଏକ ସମये ବେନି ଘଡ଼ି ରାତି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ ଆସି ମିଳିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ। ଏସନ ଏକ ସମୟ ବେନି ଘଡ଼ି ରାତି। ଏହି ସମୟରେ ବେନି ଘଡ଼ି ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଘଡ଼ିରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ। ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଆସରେ। ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ଉଆସରେ। ନନ୍ଦଙ୍କ ଉଆସରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ ଆସି ମିଳିଲା। ବେନି ଘଡ଼ି ରାତି 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ଆସି ମିଳିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଆସିଥିଲା। ତନୁ ଶ୍ୟାମଳ ବନ ବୟସେ ମତୁଆଳ ଦନ୍ତ ବିହୁନେ ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବବାଳ। ତନୁ ଶ୍ୟାମଳ ବନ ବୟସେ ମତୁଆଳ। ତାର ବନ କିପରି ଥିଲା? ତାର ଶରୀର। ତନୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତନୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର। ତନୁ ଅର୍ଥ ଶରୀର। ତାର ଶରୀରର ବନ କିପରି ଥିଲା? ଶ୍ୟାମଳ ବନ ଶରୀର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବୟସରେ କ'ଣ ଥିଲା? ବୟସରେ ଥିଲା ମତୁଆଳ। ବୟସରେ ଥିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବୟସରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବୟସରେ ମତୁଆଳ ଥିଲା। ବୟସେ ମତୁଆଳ। ଦନ୍ତ ବିହୁନେ ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବବାଳ। ତାର ମୁଖ କିପରି ଥିଲା? ଦନ୍ତ ବିହୁନି ମାନେ ଦନ୍ତହୀନ ମୁଖ ଥିଲା। ତାର ମୁଖରେ କୌଣସି ଦନ୍ତ ନଥିଲା। ଦନ୍ତହୀନ ମୁଖ ତାର ଥିଲା। ପାକଲା ଲମ୍ବାବାଳ। ତାର କେଶ ପାକଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଲମ୍ବାବାଳ ଥିଲା। ବିଦମୁଦି କଙ୍କଣ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାହୀ ସିଂହାଣୀ ନାଗରୀ ସେ ନବରସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ବିଦମୁଦି କଙ୍କଣ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାହୀ। ସେ ତାର ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଆଭୂଷଣ କରିଥିଲା? ବିଦମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିଲା, କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାହୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ବିଦମୁଦି କଙ୍କଣ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାହୀ ପରିଧାନ କରିଥିଲା ତାର ହସ୍ତରେ। ସିଂହାଣୀ ନାଗରୀ ସେ ନବରସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ସେ ସିଂହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁରୀ ଥିଲା ଏବଂ ନବରସରେ ସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା। ସେ ନବରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା? ସେ ନବରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା। ଥମ୍ବନ ମୋହନ ବସ୍ୟ ଆଦି ଉଚ୍ଚାଟନ ନାଗରୀ ନାରୀ ସିଂହାଣୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ। ଥମ୍ବନ ମୋହନ ବସ୍ୟ ଆଦି ଉଚ୍ଚାଟନ। ସେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଜାଣିଥିଲା। ଏହିସବୁ ଥମ୍ବନ ମୋହନ ଉଚ୍ଚାଟନ ଆଦି ଏହିସବୁ ଗୁଣରେ ସେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରୁଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ନାଗରୀ ନାରୀ ସିଂହାଣୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ। ସେ ନାଗରୀ ନାରୀ ସିଂହାଣୀ ଅର୍ଥ ଚତୁରୀ, ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ। କିଏ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ ନାଗରୀ ନାରୀ ସିଂହାଣୀ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଧି ସୁଧି ସେ ଜାଣଇ ଆପଣେ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେ ଜଣେ ଜଣେ। ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଧି ସିଦ୍ଧି ସେ ଜାଣଇ ଆପଣେ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା? ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଧି ସିଦ୍ଧି। ସେ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଧି ସିଦ୍ଧି ସେ ଜାଣିଥିଲା। ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେ ଜଣେ ଜଣେ। ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। କିଏ ପ୍ରିୟ ଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସେ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଧି ସୁଧି ଜାଣିଥିଲା ଓ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଥିଲା।
ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟମାନ ପାରଇ ସେ କହି ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲୁକ ମତଗଜ ଜେବଣ ଔଷଧେ ପାରଇ ମୋହି। ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟମାନ ପାରଇ ସେ କହି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟମାନ 9ଟି ନାଟକ ସେ କହିପାରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟମାନ ତାର ସ୍ମରଣ ଥିଲା। ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲୁକ ମତଗଜ ଜେବଣ ଔଷଧେ ପାରଇ ମୋହି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲୁକ ମତଗଜ ଜେବଣ ଔଷଧେ ପାରଇ ମୋହି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଅର୍ଥ ବାଘ, ଭଲୁକ ଅର୍ଥ ଭାଲୁ, ମତଗଜ ଅର୍ଥ ପାଗଳା ହାତୀ। ପାଗଳ ହାତୀକୁ ସେ ଔଷଧେ ସେ ମୋହି ପାରୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମୋହିତ କରିପାରୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଗୁଣ ଥିଲା ଯାହାକି ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲୁକ ମତଗଜଙ୍କୁ ମୋହି ପାରୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଔଷଧେ ପାରଇ ମୋହି। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଜାଣଇ ନାନା ରଙ୍ଗ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ସେ ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଜାଣଇ ନାନା ରଙ୍ଗ, ସେ ନାନା ରଙ୍ଗର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା। ନାଚ ଗୀତ ଏହିସବୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ନାଚ ଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଓ ତରୁଣମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାର ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ଗୋପପୁରରେ ନରନାରୀ ଯେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଆଇ ଢଗଢମାଳିରେ ଯେ ସବୁନ୍ତି କରଇ ଟାହି। ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ ନରନାରୀମାନେ ସରସୁନ୍ଦରୀକୁ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ? ତାକୁ ଆଇ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। କାହାକୁ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆଇ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଗୋପପୁରର ନରନାରୀମାନେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଆଇ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଢଗଢମାଳିରେ ଯେ ସବୁନ୍ତି କରଇ ଟାହି, ସେ ଢଗଢମାଳିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାହି କରୁଥିଲା। କିପରି ଟାହି କରୁଥିଲା? ଢଗଢମାଳିରେ। କିଏ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ। କାହାକୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଢଗଢମାଳିରେ ଟାହି କରୁଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡ଼କି ଯେ ନାକରେ ନାକଚଣା ସୁସଞ୍ଚ କବରୀ ଭିତରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚୌରି ବୀଣା। କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡ଼କୁ ଯେ ନାକରେ ନାକଚଣା, ସେ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ପରିଧାନ କରିଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ତଡ଼କି ପରିଧାନ କରିଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣରେ ଅର୍ଥ କାନରେ ସେ ତଡ଼କି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ କାନଫୁଲକୁ ତଡ଼କି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କାନଫୁଲ ବା ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ତାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ତାକୁ ତଡ଼କି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ସେ କାନରେ ତଡ଼କି ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏବଂ ନାକରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା? ନାକରେ ସେ ନାକଚଣା ପରିଧାନ କରିଥିଲା। ସୁସଞ୍ଚ କବରୀ ଭିତରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚୌରି ବେଣା, ସେ ତାର ସୁସଞ୍ଚ କବରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସଞ୍ଚ କେଶ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ପରିଧାନ କରୁଥିଲା? କୃଷ୍ଣ ଚୌରି ବେଣା। ସେ ସୁସଞ୍ଚ କବରୀ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଚୌରି ବେଣା ପରିଧାନ କରୁଥିଲା। ପାଦରେ ଅଳତା ଯେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ନୂପୁର, କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ ଯେ ନାନା ରତ୍ନ ହାର। ପାଦରେ ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲା? ପାଦରେ ସେ ଅଳତା, ନିତ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା ଅଳତା ଏବଂ ନୂପୁର ପରିଧାନ କରୁଥିଲା। କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ ଯେ ନାନା ରତ୍ନ ହାର, ସେ କଣ୍ଠରେ ସେ କ'ଣ ଆଭରଣ କରୁଥିଲା ବା କ'ଣ ପରିଧାନ କରୁଥିଲା? ନାନା ରତ୍ନ ହାର। ନାନା ରତ୍ନର ହାରମାନ ସେ କଣ୍ଠରେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲା। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଚତୁସମ ଯେ ନିରନ୍ତରେ ହୃଦୟରେ ବୋଳି, ଧୋବ ମଢ଼ିଆଳ ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପିନ୍ଧଇ ବାଳି। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଚତୁସମ ଯେ ନିରନ୍ତରେ ହୃଦୟରେ ବାଳି, ସେ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଚତୁସମ ସର୍ବଦା ତାର ହୃଦୟ ଦେଶରେ ବୋଳି ହେଉଥିଲା। ଧୋବ ମଢ଼ିଆଳ ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପିନ୍ଧଇ ବାଳି। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଧୋବ ମଢ଼ିଆଳ ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା କିପରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲା? ଧୋବ ମଢ଼ିଆଳ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଧଳା। ଧୋବ ଅର୍ଥ ଧଳା। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ସେ ସର୍ବଦା ବା ନିତ୍ୟ ପରିଧାନ କରୁଥିଲା। ଖେଳ କୌତୁକ ରସେ ଜଗତ ଜିଣା, ଅନ୍ତେଶ୍ୱର ପୁର ଆଦି ହୋଇ ତାର ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ଠଣା। ଖେଳ କୌତୁକ ରସେ ଜଗତ ଜିଣା, ସେ କେଉଁଥିରେ ଜଗତ ଜିଣା ଥିଲା? ଖେଳ କୌତୁକ ରସ ବା ଖେଳ କୌତୁକ ରସରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଗତ ଜିଣା ଥିଲା। ଅନ୍ତେଶ୍ୱର ପୁର ଆଦି ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ଅନ୍ତେଶ୍ୱର ଆଦି ହୋଇ ତାର ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ଠଣା। ଅନ୍ତେଶ୍ୱରପୁର ଠାରୁ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପ ଯାଏଁ ତାର ଠଣା, ମାନେ ସବୁଠାକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଅନ୍ତେଶ୍ୱରପୁର ଠାରୁ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଜାଗିଲା ମାଗିଲେ ତାହାର
କାହାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି, ସମୟକ ହୋଇଲାକ ଗୋପନଗ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ଅଛି। ଜାଗିଲା ମାଗିଲା ତାହାର କାହାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି। ସେ ତାର କାହାକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ ନଥିଲା, କାହାକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ସେ କାହାକୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ନାହିଁ। ସମୟକ ହୋଇଲାକ ଗୋପନଗ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ଅଛି। କେତେ ସମୟରୁ ସେ କେଉଁ କାଳରୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୋପନଗ୍ରରେ ରହିଅଛି। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେଉଁ କାଳରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି କେଉଁ କାଳରୁ ଗୋପନଗ୍ରରେ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରହିଅଛି। ପିତା ମାତା ଭ୍ରତା ତା ଜାଣନ୍ତା ନାହିଁ କେହି, କେତେ ସମୟ ଗୋପନଗ୍ରରେ ଅଛି ରହି। ପିତା ମାତା ଭ୍ରତା ତା ଜାଣନ୍ତା ନାହିଁ କେହି। ପିତାମାତା ତାର ପିତାମାତା ଭ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ତାର କେହି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତାମାତା ଭ୍ରତା ତାର ପିତାମାତା ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ କିଏ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ଗୋପନଗ୍ରରେ ରହିଅଛି, ସେ କେତେ ସମୟ ଧରି କେଉଁ କାଳରୁ ଗୋପନଗ୍ରରେ ରହିଅଛି। ତାର ପିତାମାତା ଭ୍ରତା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବହୁ କାଳ ଧରି ଗୋପନଗ୍ରରେ ରହିଆସିଛି। ଅହିୟ କି ବିଧବା ବୋଲିକି ବାରିତ ନ ପାରି, ସର୍ବରସେ ନାଗରୀ ସେ ସିହାଣୀ ଚତୁରୀ। ଅହିୟ କି ବିଧବା ବୋଲିକି ବାରିତ ନ ପାରି, ସେ ଅହିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଧବା। ଅହିୟ ମାନେ କ'ଣ? ଅହିୟ ମାନେ ସଧବା। ଅହିୟ ମାନେ ସଧବା। ଅହିୟ କି ବିଧବା ବୋଲି ତ ନ ପାରି, କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ ଅହିୟ କି ବିଧବା। କେହି ତାହା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ ଅହିୟ କି ବିଧବା ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅହିୟ କି ବିଧବା ବୋଲି ତ ନ ପାରି, ପିତାମାତା ଭ୍ରତା ଜାଣନ୍ତି ନାହା। ଅହିୟ କି ବିଧବା ବୋଲିକି ବାରିତ ନ ପାରି, ସର୍ବରସ ନାଗରୀ ସେ ସିହାଣୀ ଚତୁରୀ। ସେ ଅହିୟ ସଧବା କି ବିଧବା ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବରସ ନାଗରୀ ସେ ସିହାଣୀ ଚତୁରୀ। ସେ ସର୍ବରସରେ ସିହାଣୀ ଚତୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚତୁରାପଣରେ ପାରଙ୍ଗମ। ସେ ସର୍ବରସରେ ସିହାଣୀ ଥିଲା, ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ରସରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ଧୃତିଙ୍କର ଧୃତି ସେ ସିହାଣୀଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ, ମାଙ୍କଡ଼ସ ସୂତାରେ ଯେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମତଗଜ। ଧୃତିଙ୍କର ଧୃତି ସେ ସିହାଣୀଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ। ସେ ଧୃତିଙ୍କର ଧୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ସିହାଣୀ ଗୁଣରେ ଯେଉଁମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ସେମାନଙ୍କର ବି ସେ ଧୃତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ସେ ଅଧିକ ସିହାଣୀ ଚତୁରାପଣରେ ଅଗ୍ରଜ। ମାଙ୍କଡ଼ସ ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମତଗଜ। ମତଗଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗଳ ହାତୀକୁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ସ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିପାରେ। ମାଙ୍କଡ଼ସ ସୂତା ମାନେ କ'ଣ? ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧରଣର ସୂତା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧରଣର ସୂତା ମାଙ୍କଡ଼ସ ସୂତା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସୂତା। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସାରେ ଯେଉଁ ସୂତା ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ସ ସୂତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ସ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମତଗଜ। ପାଗଳ ହାତୀକୁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ସ ସୂତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ଯୋଗୀଜନ ମାନଙ୍କର ଚିତ ଯେ କୌତୁକେ ପାରଇ ରଞ୍ଜି, ଭଗବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲୟ ଯେ ଅବହଳେ ପାରଇ ଭାଞ୍ଜି। ଯୋଗୀଜନଙ୍କର ଚିତ ଯେ କୌତୁକେ ପାରଇ ରଞ୍ଜି, ସେ ଯୋଗୀଜନ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ କିପରି ରଞ୍ଜି ପାରୁଥିଲା? କୌତୁକରେ ରଞ୍ଜି ପାରୁଥିଲା। କାହାର ଚିତ୍ତକୁ? ଯୋଗୀଜନ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ କୌତୁକରେ ରଞ୍ଜି ପାରୁଥିଲା। ଏବଂ ଭଗବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲୟେ ଯେ ଅବହେଳେ ପାରଇ ଭାଞ୍ଜି। ଭଗବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଲୟକୁ ସେ ଅବହେଳାରେ ଭାଞ୍ଜି ପାରୁଥିଲା। କାହାର ଲୟକୁ? ଭଗବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଲୟକୁ କିପରି ଅବହେଳାରେ ସେ ଭାଞ୍ଜି ପାରୁଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 16 କଳା ରତି ସାହସ୍ରେ ନିଗାଡ଼ିଲା, ସାନ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଦୂତୀର ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ମିଳା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 16 କଳା ରତି ସହସ୍ରେ ନିଗାଡ଼ିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 16 କଳା ଯେଉଁ ରତିଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ରତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଗାଡ଼ିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଇ ଚାଲିଲା। ସାନ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଦୂତୀର ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ମେଳା। ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦୂତୀର ମେଳା ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭଲରେ ତାର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଗୋପନଗ୍ରରେ ସେ ସମସ୍ତ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାର ମେଳା